الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اس طرح ہم نے ان کو باخبر کر دیا ان کے حالات کے اوپر تاکہ وہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور بلا شبہ قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور وہ آپس میں ان کے معاملے میں لڑنے لگے، اور کہا انہوں نے کہ ان کے اوپر ایک مسجد بنا دی جائے، ایک عمارت بنا دی جائے، اور ان کا پروردگار خوب ان کے بارے میں واقف ہے، جانکار ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اور وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد قائم کر دیتے ہیں، ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اصحاب کہف کے نوجوان ان کے بارے میں درس قرآن کا سلسلہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ جب یملیخا بازار گیا اور اس نے بہت ساری باتیں دیکھی جس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا، جو اس نے اپنی کرنسی دی، روپیہ دیا، مول دیا، تو ان لوگوں کو ایسا لگا جو نانبائی تھے کہ اس کو کہیں سے بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ یہ سارا واقعہ میں گزشتہ کل سنا چکا ہوں۔ انہوں نے حصہ مانگا، نہیں دیا، تو پھر یہ وہاں کے حاکموں کے پاس لے گیا اور راستے میں ان کو گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، یا جس طرح بھی وہ لے جا رہے تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہو لیے، کوئی شور مچاتا، کوئی کچھ کرتا۔ الغرض یملیخا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میرے ماں باپ یا میرے رشتہ دار کوئی تو مجھے پہچان لے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑا دے۔ یہ مجھے بادشاہ دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں اور وہ میرا بڑا برا انجام کرے گا، اور میری وجہ سے میرے ساتھیوں کا بھی حال معلوم ہو جائے گا، راز کھل جائے گا۔ الغرض اس طرح ان کو دھکے دیتے ہوئے، پکڑے ہوئے، گریبان پکڑے ہوئے حاکموں کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں وہاں دو حاکم تھے، شہر طرطوس کے، شہر افسوس کے۔ یہ دونوں کے دونوں اچھے لوگ تھے، دیندار تھے، ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پیار محبت سے پوچھا، بادشاہ نہیں، حاکم نے پیار محبت سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس جو یہ خزانہ ہے وہ آپ بتا دیجئے، آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یملیخا نے کہا کہ بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے میرے حال پر میں پریشان ہوں کہ میں کس حال میں ہوں۔ میں اپنی زندگی اور اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میں کل شام کو یہاں سے نکلا ہوں اور صبح یہاں آیا ہوں تو پوری حالت ہی بدلی ہوئی ہے۔
मेरा जान पहचान का कोई नहीं, मेरे माँ बाप कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, इनके नाम बताओ। तो इन्होंने कहा मेरे माँ बाप ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे परदादा का नाम ये है। लोगों से पूछा कि भाई इनमें से किसी को आप जानते हो? हर एक ने कहा कि हम किसी को नहीं जानते, और यहां कोई ऐसा नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं है, ये हमें दीवाना बना रहा है, उल्लू बना रहा है। अलगर्ज बादशाह इनसे रज्जक कर रहे हैं, बादशाह इनको कह रहे हैं कि भाई बता दो। इधर यमलीखा की जबान से दुआएं निकलने लगी, आई बारी अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, आई बारी अल्लाह फरिश्तों के जरिए मेरी मदद फरमा, गैबी मदद को नाजिल फरमा, और मेरे दोस्तों तक मेरा हाल पहुंचा दे ताकि वो भी लोग आवे और हम मिलकर इनका जवाब दें। ये सारी बातें वो अपने दिल ही दिल में कर रहा है। इधर बादशाह गुस्से हो रहे हैं, प्यार से समझाया, जब समझे नहीं, बताया नहीं, तो फिर गुस्सा हो रहा है और कहने लगे तुम ये समझते हो कि हम तेरी बात मान जाएंगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसी बात नहीं है। अब हमारी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हम बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर सकते, हम आपको कैद खाने में डाल देंगे। जो बात हकीकत है वो बता दो, दफीना कहाँ है, खजीना कहाँ है, कहाँ तूने छुपाया है, वो दे दो, बात खत्म करो। जब बहुत कुछ आगे बात बढ़ गई और बादशाह गुस्से होने लगा, हाकिम गुस्से होने लगा, तो यमली खान ने कहा कि मुझे एक बात का जवाब दो, फिर मैं अपना हकीकत हाल आपके सामने रखूंगा। बादशाह दकियानूस कहाँ है? इस मुल्क के ऊपर किसकी हुकूमत है? तो इन लोगों ने कहा कि यहां बेदूस बादशाह की हुकूमत है, कोई दकियानूस की हुकूमत नहीं। तो यमलीखा ताज्जुब में पड़ गया कि कल मैं यहां से निकला हूं, एक दिन हुआ, इतने में पूरा माहौल बदल गया, बेदूस क्या बोल रहे हो? कहा कि बिल्कुल दकियानूस किसी जमाने में बहुत पहले यहां मौजूद था, 300 साल पहले, सदियां गुजर गई उसको, वो अपने कैफिर किरदार तक पहुंचा, उसको अल्लाह ने हलाक कर दिया, वो खत्म हो गया, और अब बेदूसीस का यहाँ हुकूमत है, और ये सारी की सारी हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत है, या जो बसने वाले वो सब के सब मुसलमान है। तो इन्होंने कहा कि अब सुनो, मैं आपको मेरी हकीकत बयान करता हूं। मैं हूं और मेरे दूसरे 6 साथी हैं और नौजवान मेरे साथ है, जो कोहे बेजुलूस में आराम फरमा रहे, वहीं वो मौजूद है, वहां कयाम किए हुए। हमारी कहानी ये है कि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, और बादशाह दकियानूस ये बुत परस्त था, हम ईमान वाले थे, अल्लाह ने हमें ईमान नसीब फरमा दिया। और बादशाह जो था बुत परस्त था, और वो लोगों को जबरदस्ती बुत परस्ती पर आमादा करता था, और जो बुत परस्त नहीं होता था और बुत परस्ती नहीं करता था, बुतों के सामने सजदा नहीं करता था, चढ़ावे नहीं चढ़ाता था, बलि नहीं चढ़ाता था, उसको ये मार देता था, कत्ल कर देता था, संसार कर देता था, और शहर पनाह के दरवाजे पर लटका देता था। हमारे साथ भी यही मामला करना चाहा इसने, हमको बुलाया और जबरदस्ती अपने मजहब, अपने धर्म के ऊपर हमें लाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी एक न सुनी और उसकी बात नहीं मानी। हमने साफ कह दिया कि आपको जो करना है वो कर लो, ईमान से हम नहीं हटेंगे। अलगर्ज वो हमें जरा मोहलत देकर निकल गया, और हम अपने ईमान को बचाने के खातिर, अपने ईमान की हिफाजत के खातिर हम इस शहर को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर कल शाम को यहां से निकले। क्या कहा? कल शाम को भी यहां से निकले। और अजीब बात है, कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा यमलीखा। फिर इन्होंने गौर किया और आपस में चर्चा किया कि अगर ऐसा वाकया है तो इसकी तख्ती हमारे खजाने में मौजूद होगी, लिखी हुई, क्योंकि कोई बड़ा हादसा होता था, उस बड़े हादसे का बादशाह लोग होते थे, उस बड़े हादसे को लिख लेते थे। जैसे हमारे बड़े बड़े हादसे होते हैं, 1947-48 का हमारे गोधरा का वाकया सबको मालूम है और कहीं न कहीं लिखा हुआ है।
پھر اور بھی وہ بہت سے واقعات 2002 کے واقعات پیش آئے جس میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ہر ایک کو یاد ہے۔ اور 1948 کو سب بھول گئے، 2002 سب کو یاد رہ گیا، کیونکہ یہ بڑے واقعات ہیں۔ جو بھی بڑا واقعات پیش آتا ہے لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ یہ کرتے تھے کہ تختی پر اس کو لکھ دیتے تھے کہ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا ہے، کہ ہو سکتا ہے بعد میں چل کر کسی کو اس کی تحقیق کرنی ہو تو اس کو مل جائے۔ تو اس زمانے بادشاہ نے یا بادشاہ کے جو نیک لوگ تھے ان لوگوں نے ان نوجوانوں کے نام یملی خان، مقسل مینا وغیرہ 7 نام لکھے اور ان کی کہانی اور ان کی ہسٹری لکھی اور ان کی داستان نکلی کہ یہ لوگ تھے، ان کے ماں باپ یہ تھے اور یہ یہاں سے نکلے اور کسی غار میں غائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال دیا، ابھی تک ان کا پتہ نہیں لگا۔ یہ سارے واقعات انہوں نے لکھ دی۔ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ شاہی خزانے میں، اور کچھ لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ کسی زمانے میں نوجوان یہاں سے گئے تھے اور غائب ہو گئے۔ یہ بات یکے بعد دیگرے اور زبان در زبان، ایک زبان سے دوسری زبان چلتے 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 ان تک یہ بات پہنچی تھی۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا ان کے دماغ میں آنے لگا کہ یہ واقعہ تو ہے، یہ بات تو صحیح ہے، ایسا واقعہ تو ہوا ہی ہے۔ چنانچہ تختی نکالی گئی، تختی میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ یملی خان، ٹھیک ہے تمہارا نام، تمہارا دوسرے ساتھی کا نام مقسل مینا، ٹھیک ہے مقسل مینا لکھا ہوا۔ سارے ساتھیوں کے نام بولے اور سارے ساتھیوں کے نام بالکل صحیح تھے، بالکل۔ تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ بالکل یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کے ایمان کی مثالیں دی جاتی تھی، جن کے ایمان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے بچانے کے خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، لیکن ایمان کو بچا لیا، جس کی چرچا ابھی تک ہو رہی تھی۔ تو ایمان کتنی اہم چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان نصیب فرمایا ہے، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ موت تک اس کو سلامت رکھے، ورنہ آج کل بہت خطرناک حالات ہے، ذہنی ارتداد ہے، ایسے یوٹیوب پر اور کئی ایسے ذرائع ہیں جس پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے جس میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو خریدا جاتا گیا ہے کہ تم ڈیبیٹ کرو اور تم یہ میڈیا پر بیٹھ کر تم ایسی باتیں بیان کرو تاکہ مسلمان گمراہ ہو، تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایسے پلاننگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، علماء کرام کے اندر علماء کرام کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ورنہ بہت کچھ ہمارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ الغرض ایمان کتنا اہم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اس بات کا ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اتنی بڑی دولت کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جنت بھی کیسی آپ سنتے ہیں، انشاءاللہ جنت کے مناظر کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اللہ ایمان کے خاطر جنت دے دے گا، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پرلے میں وہ پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہے رکھ دیا جائے، اور ایک پرلے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، ایک پرلے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، نوری ناری مخلوق کو رکھ دیا جائے، زمین و آسمان بحر و بر کو رکھ دیا جائے، سب کو رکھ دیا جائے، ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ والا کلمہ جھک جائے گا، پرلا جھک جائے گا۔ اتنی طاقت ہے۔ اور ذرا سوچے کہ جب ایک کاغذ پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا، اس کی یہ طاقت ہے اور اس کا یہ وزن ہے، اس پرچی کا اتنا وزن ہو چکا ہے کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، تو جس انسان کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا تو اس کا وزن کتنا ہوگا، قیامت کے دن اس کا وزن کتنا ہوگا۔ ایک پرچی ہوتی ہے چھوٹی سی پرچی، اس کی یہ اہمیت بڑھ گئی، اس کی یہ طاقت بڑھ گئی، اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا یہ اتنا وزن ہو گیا، تو جس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے اس کا وزن قیامت کے دن کتنا ہوگا۔ لیکن آج اس ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس ایمان کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ ایک
तेल बेचने वाला था और तेल बेच रहा था। उसमें जो पहले जमाने के अंदर, अभी तो आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक वजन के कांटे आ गए हैं, पहले तो तराजू होते थे। और तराजू में क्या होते थे, तेल बेचने वाला क्या करता था, शायद बहुत से हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो डोलचा जो हम कहते हैं, बर्तन जो होता है, वो बर्तन एक पड़ले में और दूसरे पड़ले में वजन रखता था, कुछ पत्थर रखता था और दोनों बराबर हो जाता था। फिर वो 1 किलो का पाट, जिसको काल्ला कहते, काटला, 1 किलो का पाट या 500 ग्राम का पाट रखते थे और फिर उसमें तेल डालते थे। तो ये जो पत्थर होते थे लेवड़ करने के लिए, एक आदमी गुजरा उस तेली के पास से और वो जौहरी था, हीरों को पहचानने वाला जौहरी था, जौहर। तो उसने देखा कि तेली तेल को तोल रहा है और जब बर्तन रखता है तो उसमें पत्थर भी रखता है और इसमें बड़ा कीमती पत्थर है, बड़ा कीमती याकूत का पत्थर है। वो पास गया और कहा कि पत्थर जरा दिखाओ। पत्थर देखा और कहा कि इसकी कीमत तुम्हें मालूम है? कहा कि मालूम नहीं है, मैंने तो ये जो बर्तन होता है, बर्तन का बराबर लेवड़ करने के लिए पत्थर मुझे मिल गया, अच्छा लगा, मैंने रख लिया है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कहा बहुत ज्यादा कीमत है, तुम खरीद लो। मेरी इतनी ताकत नहीं कि इसमें पत्थर को खरीद सकूं, इतने रुपए मेरे पास नहीं, ये तो राजा महाराजा और बादशाह लोग इसको खरीद सकते हैं। तो कहा कि भाई जाओ यार, क्या टाइम बिगाड़ते हो। कहा कि मैं जो तुम सुन रहे हो यही सही बात है, अगर आपको इसकी कदर और इसकी पहचान नहीं तो मैं क्या करूं। फिर वो ये कहते कहते वहां से निकल गया। पड़े पास पत्थर पिले लेकिन तेल, कुदरत के भी ये भी अजब अजब खेल, के पास इतना कीमती हीरा पड़ा हुआ है और तेल बेच रहा है। अगर वो पत्थर ही बेच दे तो कितना करोड़ रुपए का मालिक हो जाए, लेकिन इसको पता ही नहीं है, कदर ही नहीं है। ये ईमान कितना कीमती हमें पता नहीं है, कदर ही नहीं इसकी कितनी कीमत है। हमारे ईमान की हमें कोई कदर नहीं। हमारे ईमान जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें मारा जा रहा है, हमारा ईमान कमजोर, हमारा ईमान खोखला, पूरी दुनिया में मार रही है हमारे ईमान खोखला होने की वजह से। ईमान मजबूत बनाओ। एक देहाती आदमी शहर में गया, उसने देखा कि ग्राउंड में कुछ लोग खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पांव से बॉल को मारते हैं, दरे को मारते हैं और वो इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है और 11-12 नौजवान इसको लात मार रहे हैं। लात मारते उधर जा रहा है, उधर लात मारते उधर जा रहा है, उधर से लात पड़ती इधर आ रहा है। तो इस देहाती ने कहा क्या, कितना जुल्म हो रहा है बेचारे इस बॉल के ऊपर, ये बॉल के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। ये बेचारे को मारते हैं और इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मारा जा रहा है। तो एक नौजवान शहरी खड़ा था, उसने उसको समझाया कि भाई ये क्यों मार खा रहा है, आपको पता है? इसको क्यों इधर से उधर फेंका जा रहा है, आपको पता है? इसलिए कि वो अंदर से खोखला है। अगर बॉल ऐसा होता कि पूरा भरा हुआ होता या पूरा सीमेंट का होता, पूरा लोहे का होता, पूरा का पूरा बॉल लकड़े का होता, तो किसी की हिम्मत है कि उसको मार दे, किसी की मजाल है कि उसको लात मारे। अगर लोहे के बॉल को वो लात मारे, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ होता है, हर जगह से भरा हुआ होता है, लोहे और पत्थर के बॉल को अगर कोई लात मारे तो उसके पांव ही में लगेगा, किसकी मजाल है उसको मारे। लेकिन इस बॉल को इसीलिए मारा जा रहा है कि वह अंदर से खोखला है, अंदर से हवा भरी हुई है, अंदर से कामिल और मजबूत नहीं है, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, इसलिए इसको लाते पड़ रही है। मुसलमान के ईमान का हाल भी यही है, मुसलमान के ईमान का भी हाल यही है कि उनका ईमान अंदर से बिल्कुल खोखला है, हवा भरी हुई है, मजबूत नहीं है, हर जगह से भरा हुआ नहीं है। ये है तो ईमान की हमें कदर करनी चाहिए, हमारे ईमान को मजबूत करना चाहिए। आज के जमाने में हमारा ईमान मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिल को न पिसला हिदायत के बाद और तेरे पास से हमें रहमत नसीब फरमा। इस दुआ को हमें पढ़नी चाहिए।
इस दुआ को हमें पढ़नी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दी, हमें ईमान दिया, ईमान देने के बाद हमारे ईमान को खत्म न फरमा, ज़ाहिल न फरमा। तो ये दुआ हमें हमेशा पढ़नी चाहिए। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत पड़ा बहुत, तो लोग आ रहे हैं और अनाज ले रहे हैं और जा रहे हैं, अनाज ले रहे हैं और जा रहे हैं, और कहते हैं कि 5 मन अनाज देते थे, एक ऊंट पर जितना आ सके, आ रहे हैं और दे रहे हैं, आ रहे हैं दे रहे हैं। एक नौजवान आया और कहने लगा कि मुझे अनाज दीजिए। मामूल के मुताबिक उसको अनाज दे दिया गया, मामूल के मुताबिक अनाज दे दिया। फिर वो आया, कहा कि अनाज दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, हम नहीं दे सकते। मामूल जितना हमारे बादशाह यूसुफ ने हमें बताया है उतना ही मिलेगा, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यूसुफ के पास चले जाओ। हजरत यूसुफ दरबार में थे, ये आदमी पहुंच गया सामने और सामने खड़ा हो गया। हजरत पहचाना मुझे? हजरत ने कहा नहीं भाई नहीं पहचाना। कौन हो? कहा कि नहीं पहचाना मुझे? कहा कि नहीं हजरत, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा मैं वही छोटा बच्चा हूं कि जुलेखा ने आप पर तोहमत लगाई थी और इसने ये कहा था, ये मामला और ये फैसला आया कि कुर्ते को देखो, अगर आगे से कुर्ता फटा है तो समझ लो यूसुफ कसूरवार है, और पीछे से कुर्ता फटा है तो समझ लो कि जुलेखा कसूरवार है। ये फैसला मैंने दिया था, ये गवाही मैंने दी थी। जब बादशाह ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो बादशाह समझ गया था कि यूसुफ बेकसूर है। बेकसूर जो जाहिर हुए थे वो मेरी गवाही की वजह से आप जाहिर हुए थे। अल्लाह ताला ने मेरी गवाही की वजह से आपकी इज्जत की इबादत कर ली थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एकदम चौंक गए, गले से लगाया और कहा कि जितना इसको अनाज चाहिए उसका अनाज दे दो, जितना अनाज चाहिए उसको अनाज दो, जितना वो चाहे इतना दे दो। बात हो गई। वो गया और अनाज लिया। इधर उधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि यूसुफ बहुत ही सखी बन रहे हो, अल्लाह ताला ने भेजा है मुझे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तूने तेरे इज्जत की गवाही जिसने दी, तेरी पाक दामनी की गवाही तू जिसने दी, उसके लिए तूने अपने खजाने के और अपने अनाज के गोदाम खोल दिए। सिर्फ इतनी बात पर कि तेरी पाक दामनी और तेरी इज्जत की गवाही दी थी कि ये सही है, सच्चा है, ये बेकसूर है, इतनी गवाही पर तूने खजाने खोल दिए, तूने अनाज के गोदाम खोल दिए। अल्लाह की कसम, ये ईमान वाले जब अल्लाह के सामने उसकी वहदानियत की, उसके एक होने की गवाही देंगे और एक होने का अकीदा लेकर जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या इनको जन्नत नहीं देंगे? क्या अल्लाह ताला अपने रहमत के खजाने नहीं खोल देंगे? ये है ईमान, ये ईमान। तो ईमान की हमें कदर करनी चाहिए। अलगर्ज देखें, अब इन लोगों ने तख्ती देखकर कहा कि बिल्कुल ये तो वही लोग हैं। फिर इन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारे साथी? कहा वो कोहे बेजलूस में है। आप चलिए मेरे साथ। साथ चल रहे हैं, लोगों को पता लगता जा रहा है, हाकिमों के साथ और लोग मिलते जा रहे हैं और लोग मिलते जा रहे हैं। एक जम्मे गफीर हो गया, बहुत सारे लोग जुड़ गए। यमनी आगे आगे चल रहा है, घोड़ों पर सवार है, टाप की आवाज आ रहे हैं। चलते 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 कोहे बेजलूस पर पहुंचे। यमनी खान ने कहा कि आप यही ठहरिए। उधर इन लोगों को यह गुमान हुआ, जो नौजवान थे, इनको यह गुमान हुआ कि यमनी खान अभी तक नहीं आया, लगता है कि बादशाह के हाथ लग गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह हिफाजत इसकी फरमाए, अभी इसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये दिमाग में था, ये दिमाग में था और आपस में दुआएं कर रहे थे, अल्लाह हिफाजत फरमाए इसकी। अब यमलीखा जब पहुंचा और गर्द गुबार उठी और शोर बकोर हुआ और घोड़े के जो टाप की आवाज थे उनको आवाजें सुनाई दी, तो ये लोग समझे कि अब दाकियानूस हमारी तरफ आ रहा है। यमलीखा तो पकड़ा गया, अब ये पूरा लश्कर हमारी तरफ आ रहा है और अब हमारी खैर नहीं। तो इन्होंने अल्लाह के हुजूर खड़े हो गए, अल्लाह नमाज पढ़ी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी कोई मुसीबत और तकलीफ आए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, फिर देखो अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाते हैं। लेकिन हम दूसरों को वावेला करेंगे, इसको कहेंगे, उसको कहेंगे, शिकायतें करते फिरेंगे, फलां को शिकायत की, फलां को शिकायत की। अल्लाह कहता है 2 रकात नमाज पढ़ के मेरे पास मांग, फिर देख मैं कैसे तुझे देता हूं।
تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کے واقعے سے، ان نوجوانوں کے واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جب بھی مصیبت آئے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. نماز پڑھی، سلام پھیری، دعائیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، اور ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے اور کہا کہ دیکھو ایمان کو نہ چھوڑنا. تقیانوس آ رہا ہے، ایمان کو نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ایمان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ آپس میں تلقین کی. یملے خان نے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، اچانک سے تم اندر داخل ہوں گے، وہ لوگ گھبرا جائیں گے، اس لیے آپ یہی ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں. یملی خان اندر گیا اور ساری رودات سنا دی اور کہا کہ ہم 300 سال کے بعد اٹھتے ہیں. آپ کو کچھ پتا بھی ہے 300 سال کے بعد اٹھے. وہ بھی اچنبے میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے. اب دونوں حاکم اندر آئے اور کچھ لوگ اندر آئے اور ان لوگوں کا اکرام اور احترام کیا، ان لوگوں کا اکرام اور احترام کیا اور ساری باتیں جو سنی ان سے اور ساری باتوں کی انہوں نے تصدیق کی. اس کے بعد بادشاہ نے ان کو خط لکھا. یہ تو حاکم تھے دونوں، بادشاہ کو خط لکھا. بیدوسیس جو بڑا نیک بادشاہ تھا، اور میں نے پہلے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس نے کیا کیا، فقیرانہ لباس پہنا اور اپنے اوپر مٹی ڈالی اور نیچے مٹی بٹھائی اور بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ اس قوم میں 2 فرقے ہو گئے ہیں. ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم زندہ ہونے والے ہیں، اور ایک فرقہ کہہ رہا ہے کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ ان لوگوں کے اوپر حق ظاہر ہو جائے اور قیامت کو اور مرنے کے بعد کے اٹھنے کو وہ ماننے لگ جائے، اس کا عقیدہ بن جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوجوانوں کو کھڑا کیا. بادشاہ کو جب پتا چلا بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کیا، اور پھر انہوں نے سفر کا ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اسی شہر، افسوس شہر، اور ان سے ملاقات ہوگی. چنانچہ بادشاہ کا سفر سنا تو لوگ ان کے ساتھ جوق در جوق ان کے ساتھ بھی ہو گئے. ہزاروں لوگوں کا مجمع. چلتے 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 وہ لوگ وہاں پہنچے. بادشاہ ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے گلے لگا. ان کے سامنے 4 زانو پلاٹھی، 4 زانو بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کی. کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ رخصت ہو جائیں، اب آپ جائیے، ہمارا وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے ملک کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے اور جین اور شیاطین کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، انسانوں کے شر سے حفاظت فرمائے، تمہارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. اب آپ نکلیے. بادشاہ نکلا، یہ لوگ سوئے اور اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی. پہلے سلا دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. بادشاہ کو پتا چلا، وہ لوٹ کر آیا اور اس نے ساگ وغیرہ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس میں بند کیا. آج کل جو وہ بند ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساگ وغیرہ کی جو لکڑی ہوتی ہے، تابوت ہوتا ہے، تابوت میں رکھا ہوا ہو. اور ابھی جو بتایا جا رہا ہے 3 قبریں ایک طرف ہے، ایک گاڑ ہے، ایسی گاڑ، اور ایک راستہ، ایک ذرا سا کھو بنائی ادھر اس طرف جگہ ہے، تاکچہ کہتے ہیں ہم جس کو، تاکچہ بنا ہوا ہے، تاکچہ، اور ایک تاکچہ اس طرف بنا ہوا ہے. 3 قبریں ایک طرف ہے اور 4 قبریں اس طرف ہے. ایک قبر کو کھود دی گئی ہے، پتھر کی تھی. پہلے زمانے میں قبروں کو کھود دیتے تھے کیونکہ بادشاہ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے اندر ہیرے جواہرات، سونا چاندی وہ رکھ دیتے تھے. چور لوگ کیا کرتے تھے، اس کو دور سے کھودتے آتے تھے اور سب نکال کر لے جاتے تھے. الغرض یہ تو پوری پتھر کی ہے تو توڑا ہوا ہے، اور اس میں جھانک کر دیکھتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہ موبائل کے لائٹ سے دیکھتے ہیں، اندر ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، ہڑ پنجر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کا ہڑ پنجر ہو. الغرض تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا، بہت ہی بہترین واقعہ تھا، جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں تھی. انشاءاللہ امید ہے ابھی ہمارے پاس سمجھو کہ آج 13واں روزہ ہے،
बाहर रोज़ा अभी भी बाकी है। इस वाक़े को यही ख़त्म करते हैं। कुछ बातें आइंदा कल अर्ज़ करके इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि इसमें भी हमारे लिए अपने ईमान के लिए बहुत बड़ी बड़ी नसीहत है। और आज के ज़माने में हमारे ईमान का मजबूत होना और हमारे ईमान पर हमें कायम रहना और ईमान के बारे में हमारे ईमान भरे ऐसे वाक़यात और ऐसे आमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला